सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो अजीत टीवी ते मैं हाँ नायब सिंह सिद्धू। असी अज पहुँचांगे बठिंडा मानसा चंडीगढ़ नैशनल हाईवे ते, जिते कि तुहानूं दिखा दईए कि ये जिहड़ा टीवी टावर जां ITI पुल कहा जाता गा अते ये पुल है जिहड़ा लंबे समय तो ये जिहड़ी सड़क है इहदी टुट चुकी है। तुसीं देख रहे हो किस तरह खड्डे पए होए हैगे। सिंगल सड़क है इत्थे, दोनों पासे जो हो रहे सड़क वो डबल सड़क बनिया हुई, एक पासे दी आ सकते हैं तो दूजे पासे जा सकते हैं, पर यह सिर्फ सिंगल हैगी। उस जोड़े व्हीकल आते तो वो एक साइड पर जाते हैं, पर यह सड़क है जी लंबे समय तो टुटी पई है। तुसीं देख रहे हो किस तरह ये नैशनल हाईवे का की हाल है। जदों भी कोई व्यक्ति बठिंडे में एंटर होंदा है तो पता लग जाता है भी बठिंडे में पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये सड़क है। तुसीं देख रहे हो कि ये पुल का यह हाल है तो आम सड़कों का इत्थे की हाल होवेगा। ये तुसीं देख रहे होंगे भी ये जिहड़ियां बसां ये मानसा पटियाला चंडीगढ़ तो ये बस आ रही है, तुसीं देख रहे होंगे। पर इत्थे दा जिहड़ा हाल हैगा, पुल का बुरा हाल हैगा, ये तुसीं अखी देख सकते होंगे भी ये देखो भी सड़क है जिहड़ी है इत्थों डबल सड़क हैगी, पर एक साइड बिल्कुल टुटी पई हैगी। इसनूं बनाउण दी कोई कोशिश नहीं की जा रही अते जिहड़ा ट्रैफिक हैगी इहदे च विघन पैंदा है, एक्सीडेंट होंदे है। जिहड़े टू व्हीलर है वो तां इत्थे कई बारी खड्डियां च पैंदे हैगे ते सवारियां दे सट्टां भी लगीआं, पर इस वल किसी का ध्यान नहीं जा रहा हैगा। ये सड़क है जिहड़ी जे कह लईए तां भी ये बठिंडा तो दिल्ली नूं भी इस रोड ते जाया जांदा है अते मानसा सुनाम पटियाला चंडीगढ़ ये सड़क जाती हैगी, क्योंकि राजधानी हैगी पंजाब की, इत्थे आवाजावी बनी रहिंदी हैगी। इस रोड ते किते भी यह खाली नहीं होंदी, पर इस वल कोई ध्यान नहीं दिता जाता गा। तुसीं देख भी किस तरह ये पट्टी पई हैगी, पर लंबे समय तो पट्टी हुई है, पर इस वल किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। वित्त मंत्री का ये हल्का हैगा, बठिंडे तो वित्त मंत्री इतों जिते सन अते इत्थों दे विधायक हैगे, पर फिर भी वित्त मंत्री के इलाके विच ये हाल है तो बाकी सड़कों का जां होर पुलों का की हाल होगा। पिछले बारी तुहानूं दिखाया सीगा जिहड़ा कि बठिंडे का मलतानिया रोड का पुल हैगा, ਉਹਦਾ बुरा हाल सी। आए साल ਉਹਦੀ रिपेयर करते हैगे अते फिर उते ਲੱਖਾਂ रुपया लाउंदे, पर उसका हाल उही दा उही पैगा। ये तुसीं देख रहे हो भी किस तरह टू व्हीलर वाले जां गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ किस तरह टोयां ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਜਾਂ समाज सेवी आ वो जुड़िया गया, आप उन्होंने भी गल करांगे। ਵੀਰ जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम डॉक्टर जगसीर सिंह मराड़, पिंड फूस मंडी। की कहना चाहोगे जिवें अपना पुल हैगा, मेन पुल हैगा, चंडीगढ़ नूं दिल्ली नूं ये रोड जाती हैगी, फिर भी ये पुल का सड़क का हाल होया पिया? ਵੀਰ जी सब तो पहला ये है भी जिहड़ा कल्ले इस पुल का नहीं, ये पंजाब का बुरा हाल हो गया। ये सड़कां जिहड़ियां हैगियां ये घट्टो घट्ट 1.5 साल तो टुटी पई है। ये सड़क नूं इत्थे एक्सीडेंट भी होया, तुसीं देखिया। ये सड़क की आवाज़ कोई नहीं चक रहा। इत्थों दी मंत्री भी टप के गए है, तुहाडा नाम की हुण DC ADC तहसीलदार जो भी है, प्रशासन भी इत्थों टप के जाता, पर अखां मीच के टप के जाता। ये उखलियां बनी ध्यान नहीं दिंदा। इत्थे 2-3 बारी एक्सीडेंट होया, पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं चक्की दी, ते उन्हां नूं दिसदा भी हैगा, दिसदे होए भी नहीं कर सकते। एक बारी आ हुण सारे 3 महीने होए आ ये सड़क बनी हैगी, रोड नवां बनिया। असीं उन्हां ठेकेदारां नूं भी कहा भी तुसीं प्लीज़ आह उखलियां भर दिओ। वो कहते नहीं जी साडा ठेका इत्थों तक आ, असीं एक इंसानीयत तौर के उत्ते एक काम कर सकते हैं जे असीं चाहिए तां, पर यह चीज़ ध्यान नहीं क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि असीं आपदी जिम्मेवारियां नहीं समझते। तो मेरी प्रशासन नूं भी मंग आ भी तुसीं जे तुसीं टप प्लीज़ तां अखां मीच के ना टप्पो। जे तुहानूं कोई उखली दिसदी है बठिंडे शहर दे विच, ये कल्ली ये नहीं हैगी। हुण जिवें देख रहे हैं आप भी इस रोड तो गड्डियां आउंदियां जी जी तो एकदम कट मार के टोया करके दूसरे साइड जांदियां, उत्थे बड़ा हादसा भी हो सकता है। बड़े वीर मैं तुहानूं पहलां दस्सिया भी ये पिछों अपने हाईवे है, पर इत्थे आके 92 बन जाता। 92 आया होंदा क्योंकि उधरों स्पीड ते उधरों आउंदियां गड्डियां, स्पीड ते इधरों आउंदियां। इधर पुल दा बुरा हाल हैगा,
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਖਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅੰਜੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉਖਲੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਖਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਖੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਐਡਾ ਪੂਰਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਟੁੱਟੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਲਾਇਆ ਸੜਕਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਗਿਰਿਆ ਜੀ ਖੱਡੇ ਕਰਕੇ। ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਖੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆਗਾ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਰਸਾ ਅਸਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਲਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਫੁੱਟ ਖੱਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਬੜ ਖੁੱਬੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਟੱਪਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੈਗੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਵੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸੜਕ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਟੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਜਮਾ ਸਲੋ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿੱਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਪਲਟ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਪਲਟ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਿਆਗਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਟੱਪਣ, ਪਰ ਇਹ ਖੱਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਗੱਠ ਡੂੰਘਾ ਇਹ ਟੋਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪੂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਦਾ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟੂ ਵੀਲਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਧਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੀ ਟਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੀ ਟਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਮੂਹਰੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੰਦ ਕੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੰਦ ਕੱਸੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੜਕ ਦਬ ਕੇ 1 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੱਪਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਾਣਾਗਾ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।